السلام علیکم، ویلکم بیک عثمان پجن آن لائن۔ امید ہے آپ سب بھائی خیر خیریت سے ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو جو بھائی چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والا نوٹیفیکیشن آپ تک ایزیلی پہنچے اور آپ ویڈیو واچ کر سکیں۔ جی دوستو، ماشاءاللہ اپنے گھر میں موجود ہیں اور رات کے کو تقریباً 12 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ تو دوستو میڈیسن بنا رہے ہیں کبوتروں کے لیے، تو میں نے کہا ایک ویڈیو بھی بنا لیں آپ دوستوں کے ساتھ، کیونکہ بہت سارے دوست بھائی فون کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، کمنٹس بھی بھیجتے ہیں کہ عثمان بھائی آپ کو کبوتر بازی کا نہیں پتہ۔ تو ان کی محبت کا، ان کا شکریہ جو ہمیں سے نفرت کرتے ہیں اور ہمارے لیے نیگیٹو سوچتے ہیں، ان کا پھر بھی شکریہ، اور جو ہمارے بارے میں پازیٹیو سوچتے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ، ان کی محبت کا بھی بہت شکریہ۔ تو دوستو ایسے ہی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کے مخالفین، کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کے سجن۔ تو باقی یہی ہے کہ کوشش ہم یہی کر رہے ہیں کہ کبوتر بازی جو سی ہے نا اس کو اچھے طریقے سے نا خوبصورت انداز سے سیکھیں، اور پھر اس کو نا ایکسپیریمنٹ بھی کریں۔ ایکسپیریمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اپنے گھر میں جب آپ نے برڈز رکھے ہوں گے تو اوبیسلی آپ گھر میں رکھے ہوئے ہیں، یہ میڈیسن وغیرہ آپ کے سامنے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ گولیاں شولیاں میں تھمبنیل پہ یہ پکچرز لگا دوں گا ان بھائیوں کے لیے جن بھائیوں کو نہیں پتہ، موسٹلی کو پتہ ہے لیکن نئے شوقین حضرات کو نہیں پتہ۔ کبوتر ڈھیلا ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، یہ سب میڈیسن وغیرہ نا اسی سلسلے میں ہے کہ کبوتر کو نا یہ بنی ہوں گی، بنا کے ہم اس ڈبی میں رکھ لیں گے، تو اس کے بعد جو سا کبوتر ڈھیلا ہوگا اس کو ہم نے وہ میڈیسن دے دینی ہے، تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ کبوتر بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ فارمولہ جو ہے نا ہم نے اپنے استاد محترم سے لیا ہے، اور ماشاءاللہ وہ ہمیں گاہے بگاہے چیزیں بتا بھی رہے ہیں، اور ہم ان کی کوئی بات پہ لبیک بھی کہہ رہے ہیں اور وہ کر بھی رہے ہیں۔ باقی شکر ہے اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے جان بھی رکھا ہے، بہت اچھے حال میں رکھا ہوا ہے، اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ پازیٹیو باتیں کریں اور نیگیٹو باتوں سے دور رہیں۔ باقی ماشاءاللہ ہمارے استاد ہیں، استاد چودھری اکرم شہزاد یو ایس اے والے، ماشاءاللہ انہوں نے بھی ایک ہی بات ہمیں سمجھائی ہے کہ عثمان آپ نے ہمیشہ کوئی آپ کے بارے میں غلط الفاظ بھی کہتا ہے نا تو آپ نے اس کو نا کوشش کرنا ہے کہ اگنور کرنا ہے اور آگے سے اس کو بھی پازیٹیو ہی سائن دینا ہے۔ تو کوشش کر رہے ہیں، انسان ہے، برداشت تو نہیں ہوتی، تو اسی بات ہیں۔ تو دوستو بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہ ہے، باقی یہ او آر ایس وغیرہ ہے، او آر ایس میں تو یہی چیزیں کر رہا ہوں کیونکہ گرمی زیادہ ہے۔ کبوتروں کو 5 لیٹر پانی کے اندر نا میں فی الحال یہ ایک پیکٹ ڈال کے او آر ایس کا دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ روٹین میں 2 ٹائم میں پانی چینج کرتا ہوں، اور کنڈی میں نے رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر نا 5 لیٹر پانی میں بوتل میں ڈال کے 5 لیٹر میں ڈال کے تو میں گول کے نا اس کو کنڈیوں میں رکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے پاس تعداد جو سی ہے نا وہ ہے، جس کی وجہ سے میں یہ کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ میڈیسن وغیرہ ہے، یہ میں بنا رہا ہوں تو میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں کیونکہ چیزیں جو سی ہیں نا دوستو، مجھے خود بھی شوق ہے ہر چیز سیکھنے کا، ٹھیک ہے، اور محتاجی مجھے خود بھی نہیں اچھی لگتی۔ باقی ہمارے استاد ہیں، استاد چودھری اکرم شہزاد یو ایس اے والے، ماشاءاللہ بہت سارے بھائی جو ان سے ہیں نا ان کو لائک بھی کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ استاد محترم کو سلام کہہ دیجیے گا ہمارا، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کہہ بھی دیتا ہوں، کبھی بھول بھی جاتا ہوں۔ تو بہرحال سب بھائیوں کے لیے محبت کا بہت شکریہ۔ سیکنڈلی دوستو ایسے ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے کریں اور سیکھیں بھی، اور چیزیں سیکھ کے پھر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں ویڈیو۔ باقی یہ میڈیسن جو سی ہے نا اس کا کمال جو سے ہے نا میں نے دیکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے نا آج میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں خود گھر میں نا یہ چیزیں لے کے آیا ہوں، خود بنا رہا ہوں تاکہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کروں، اور انشاءاللہ تعالیٰ زندگی آپ کی بھی رہے، ہماری بھی رہے، دیکھنے والوں کی بھی رہے، اور ہمارے استاد محترم کی بھی رہے، جو چیزیں ہمیں گاہے بگاہے بتاتے رہتے ہیں۔ اور ایک اور بات، بہت سارے دوست اب آپ کہتے ہیں کہ یار آپ کے استاد ہیں، استاد چودھری اکرم شہزاد یو ایس اے والے، وہ باہر بیٹھے ہیں، وہ آپ کو کیا بتاتے ہوں گے۔ دوستو ایک چھوٹی سی بات ہے، اللہ نہ کرے کسی کے برڈس کو بھی کچھ ہو، کچھ بیماری ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے، کچھ دانہ پانی دینا ہوتا ہے، تو یہاں پاکستان میں یا کسی بھی شہر کے استاد ہیں وہ آتے ہیں
अपना दाना पानी लेके आते हैं, दे देते हैं शागिर्दों को, ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हमें ये फ़ायदा है कि हमारे उस्ताद बाहिर हैं, वो कुछ भी चीज़ होती है ना वो हमें बताते हैं, गाइड करते हैं और हमें बताते हैं। अब हम अपने हाथों से, जैसे अब ये बताया है, हम अपने हाथों से खुद ही कर रहे हैं। और नुस्खे बता रहे हैं हमें कि कबूतर बीमार हो जाए उसको क्या देना है, कबूतर को तार लग जाए उसको क्या देना है, कबूतर की परवाज़ बढ़ानी है उसको क्या देना है, जोड़े वाले कबूतरों को दाना क्या डालना है। तो ये सारी चीज़ें जो सी हैं ना अब बता रहे हैं। और माशाल्लाह मेरे पास परिंदे थे, 15-16 जोड़े थे पहले, वो वायरस में आके वो सारे ही मर गए। कुछ मैंने निकाल दिए थे, कुछ सारे मर गए थे। अब ये माशाल्लाह हमारे पास कोई 30 को पेयर अभी फ़िलहाल आज की डेट तक 30 पेयर मेरे पास पड़े हैं। और इंशाल्लाह ताला मैंने फिर अब रखे हैं, 30 पेड़ हैं इंशाल्लाह ताला। वो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कभी, वीडियो घर से भी शेयर करूँगा। अभी मैं ज़रा खुद ही नहीं शेयर कर रहा। दूसरी बात ये है कि ज़रा बेडशीट बनाया हुआ था, उसको पेंट शेंट भी किया है आज, पेंट वाले भी लगे हुए थे, वो बेडशीट को पेंट शेंट भी कराया है। तो आपको पता है कि कोई भी घर में कुछ भी हो रहा हो तो आपको पता है कि आपको भी उसके साथ जैसा बनना पड़ता है। तो आज सारा दिन वहाँ पे मेरा बिजी रहे। तो उसके बाद ये अब फ्री हुए हैं, रात के 12 बज रहे हैं, नहा धो के बैठे थे। अब देख लें, आपके सामने ही है, कबूतरबाजी वाला हाल हो गया हुआ है। बाकी कोशिश यही कर रहे हैं कि उस्ताद जद्दी के पास जाके जितनी हेल्प हो सकती है उनकी करें। और बहुत सारे भाई दोस्त ये कहते हैं कि उस्मान भाई को कबूतरबाजी का कुछ नहीं पता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने पार्टी ज्वाइन की है तो कबूतरबाजी कर भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, काफ़ी हद तक चीज़ों की समझ भी आ गई है। और काफ़ी चीज़ें हैं जो जो हमें समझनी अभी बाकी हैं, ठीक है ना। कंप्लीट हम बिल्कुल भी नहीं है, मैं ऐसे ही आपको कहूँ कि मैं कंप्लीट हूँ, कंप्लीट नहीं हूँ। दो बातें होगी। तीसरी बात दोस्तों, जो चीज़ें मैं बना रहा हूँ, ये जो आपके सामने पड़ी हुई हैं मेडिसिन वगैरह, ये चीज़ें आजमाई हुई हैं तो फिर मुझे बताई गई हैं और फिर मैं बना रहा हूँ। और कबूतर अल्लाह ना करे कोई ढीला हो तो बनी होंगी तो आराम से कबूतर को ना दे देंगे, ठीक है। बाकी अगर किसी भाई ने ये नुस्खा मुझसे पूछना हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। रब्ता नंबर मैं आपको बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, 0321439680 फ़ी सबीलिल्लाह। ये नहीं कि मैं कोई पैसा चार्ज करूँगा, अल्लाह माफ़ी दे, ऐसा कोई सीन पार नहीं है। किसी भाई ने भी ये नुस्खा पूछना हो तो हम हाजिर हैं। बहुत सारे भाई तो ये नुस्खा शेयर करने के पैसे भी लेते हैं, लेकिन हमारा कोई ऐसा सीन पार नहीं है अभी फ़िलहाल। आगे का कुछ पता नहीं है कि बहुत सारे दोस्त अब आप कहेंगे उस्मान भाई आप ये कह रहे हैं। तो बाकी यही है कि दोस्तों माशाल्लाह जोड़े छोड़े रखे हुए हैं, 30 पेड़ अभी अपने पास हैं। तो बाकी कोशिश यही करेंगे कि उसकी ना वीडियो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अभी थोड़ी सी मसरूफियात चल रही है जिसकी वजह से ना मेरी भी कोशिश यही होती है कि उस्ताद जद्दी के पास जाके ना मैक्सिमम टाइम वहाँ पे स्पेंड करें, क्योंकि दोस्तों कबूतरबाजी जो सी है ना वो आपको ना करने से ही आती है। तो कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि अपने हाथों से करूँ, बाकी आप दोस्तों के साथ शेयर भी करूँ। बाकी इंशाल्लाह ताला पेड़ शेयर रखे हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारे भाई ये भी कहते हैं कि उस्मान भैया आपने अपने घर से कबूतरबाजी कब स्टार्ट करनी है। तो दोस्तों समझ लें कि कबूतरबाजी हम मेरी स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। आज से मेरी कबूतरबाजी स्टार्ट हो गई है, ये देखें आपके सामने ही है, हाथों से बना रहे हैं, कर रहे हैं। अब कोशिश यही करेंगे कि अपने हाथों से बनाएं और अपने कबूतरों की रखवाली भी खुद ही करें और दाना पानी भी खुद करें। और बाकी हमारे साथ हमारे उस्ताद तो हैं ही हैं गाहे बगाए। और कोई भी चीज़ दोस्तों उनसे पूछते हैं ना तो वो वहाँ पे बैठ के हमें बताते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, मैंने जो अभी तक देखा मुझे फ़ायदा ये है कि वो कोई चीज़ बताते हैं ना तो हमें खुद करनी पड़ती है। तो जब आपको खुद चीज़ें करनी पड़ती हैं तो ऑब्वियसली आपकी मोहताजी ख़त्म हो जाती है। तो मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं हर चीज़ है, बेशक कबूतर का दाना पानी है, खुराक है, ये है, वो है, हर चीज़ मैं अपने हाथों से करूँ। क्योंकि मेरी तसल्ली भी यही होती है कि मुझे चीज़ें आएँ और मैं अपने हाथों से करूँ। और बाकी ये बात है कि बाकी हैं खुराक-शराक भी माशाल्लाह मैं बना रहा हूँ रेगुलर, वो भी मुझे आती है। तो इंशाल्लाह ताला कभी उसकी भी वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। बाकी अब कोशिश यही करेंगे दोस्तों, अभी बाज़ियाँ-शाज़ियाँ वहाँ लगी हुई हैं अमेरिका वाली छत से हमारे, तो वो बाज़ियाँ जेठ लगा हुआ है, तो थर्सडे से
माशाल्लाह फ़र्स्ट बाज़ी उड़नी है तो गाहे बगाहे कोशिश करेंगे कि अपनी अमेरिका वाली छत से आपको अपडेट भी दें और मैक्सिमम उस्ताद जद्दी के साथ जाके उनके साथ जितना कोशिश करेंगे कि उनकी हेल्प कर सकें वो करेंगे। बाकी हमारी पूरी टीम भी उस्ताद जद्दी के साथ मौजूद है और जिसकी जहाँ-जहाँ ज़रूरत है वहाँ हमने प्लानिंग कर ली हुई है और उस्ताद जद्दी बड़े अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर रहा है और हम सब भी कर रहे हैं। सेकेंडली आपके सामने ही है कि कबूतरबाजी करना कोई आसान काम नहीं है दोस्तों, ये तो मुझे आहिस्ता-आहिस्ता पता चल रहा है। स्पेशली मैं जाता हूँ वहाँ पे देखता हूँ उस्ताद जी दिन रात लगे होते हैं दोस्तों। कबूतर उड़ाना, सँभालना, फिर दाना डालना, दाना पानी करना, बहुत स्ट्रगल है दोस्तों। आम जो बंदा है ना, कभी मैं भी आम ही होता था। आम से मुराद ये है कि मुझे सेंस नहीं होती थी कि किस तरह क्या करना, क्या नहीं करना। तो अब चीज़ें जो-सी हैं ना, जब आप देखते हो, करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको करनी आ जाती हैं। बाकी मेरा सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि कोशिश किया करें, अपने उस्तादों की एहतराम करें, अपने उस्तादों से अच्छे लफ्ज़ों में बात करें और अपने उस्तादों की इज़्ज़त और एहतराम करें और उस्ताद जिस पार्टी से भी बिलॉन्ग करते हैं उसकी इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें। हमारे उस्ताद ने हमें यही सिखाया कि किसी भी पार्टी से कोई भी उस्ताद बिलॉन्ग करता है ना, किस ताल्लुक़ है उसका, तो कोशिश आप ये किया करें कि उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आया करें। और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद चौधरी अकरम शहज़ाद यूएसए वाले, और माशाल्लाह वो इस तरह गाइड करते हैं जिस तरह मेरे वालिद साहब मुझे गाइड करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और सेकंडली मुझे उससे ज़्यादा खुशी ये होती है कि वो हमारे साथ इतने माशाल्लाह फ्रैंक हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि हमारे उस्ताद हैं। तो गरम तबीयत भी माशाल्लाह उनकी है, ये नहीं कि गरम तबीयत नहीं है। तो अगर कोई थोड़ा-सा ऊँच-नीच हो जाए तो वो गरम तबीयत के भी हैं। बहुत सारे दोस्तों का ये भी क्वेश्चन होता है, उस्मान भाई आपके उस्ताद की जब पिक्चर हम देखते हैं तो हमें बड़े एग्रेसिव लगते हैं पिक्चर्स में देखने से। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, माशाल्लाह बड़े हँसमुख हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं। कबूतरबाज़ भी बहुत अच्छे हैं और जो हमारी कबूतरबाज़ी है आपको समझ आ जाएगी। हम कबूतरबाज़ी अब करने लगे हैं स्टार्ट, तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ भी आ जाएगी और उस्तादी भी आप देख लेंगे और वहाँ पे भी ऑलरेडी ये चीज़ें हो ही रही हैं। बाकी मैंने कहा मैं आप दोस्तों के साथ थोड़ी-सी गपशप भी कर लूँ और वीडियो भी बना लूँ, ताकि जो दोस्त अहबाब बातें करते हैं कि चौधरी हाफ़िज़ उस्मान को कबूतरबाज़ी का कुछ नहीं पता, थोड़ा-सा उनका आइडिया भी हो जाए। और बाकी जेठ है, बहुत सारे बड़ी छतें हैं जिन्होंने मुझे इन्विटेशन दिया हुआ है आने का, उसमें से उस्ताद अ मुबशर खोखर साहब की भी छत एक है। तो कोशिश तो मेरी यही है कि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी अपनी छत है, अमेरिका वाली हमारे उस्ताद ने मोहतरम की है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी वो है कि हमने वहाँ पे टाइम देना है। सेकंड प्रायोरिटी फिर बाकी छतें हैं, जितनी भी हैं, कोई बुलाएगा या जो भी ये मामलात हैं। तो कोशिश मैं यही करूँगा कि आप दोस्तों के साथ अपने चैनल के थ्रू के अच्छी से अच्छी वीडियो शेयर करूँ। बाकी आप दोस्तों से मैंने जैसे कहा था कि हमारा कोई लड़ाई झगड़े की वीडियो मेरे चैनल पे आप नहीं देखेंगे। तो कोशिश यही होती है दोस्तों कि आपके साथ अच्छा कॉन्टैक्ट दिखाएँ, लेकिन सम टाइम आपके ताल्लुकात ऐसे होते हैं कि आपको कोई बुलाए तो वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। सेकेंडली कोशिश मेरी अभी भी यही है, पीछे पास में भी थोड़ा-सा इश्यू चल रहे थे तो मुझे बहुत सारी कॉल्स आई थी, क्या उस्मान भाई आप आएँ ये वो, तो मैंने अवॉइड किया। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ ये थी कि मैं ज़रा मसरूफ़ भी था और मेरी कोशिश भी ये थी कि मैं यार कहीं भी जाके वीडियो बनाऊँगा ना तो सामने वाली पार्टी को ये लगेगा कि शायद हमारा मज़ाक या उसके सिलसिले में वो बंदा आया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना मेरा ये ऐसा कोई मेरा माइंड है, ना होगा। बाकी ये दवाई-शवाई बनी है थोड़ी-सी, इसको मैं ज़रा डिब्बे में निकाल लूँ फिर कंटिन्यू करता हूँ। कोशिश यही कर रहे हैं। बाकी मेरा प्लान यही है कि मेरे पास कोई अच्छे रिज़ल्टेड जोड़े होने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 30 जोड़े तो हमारे पास अभी हैं और जो हमें हड्डी, कुंदे, आँख के लिहाज से, हर लिहाज से हम पॉइंट जो उनसे उनके पूरे होने चाहिए। 30 जोड़े आपके भाई ने बनाए हैं और पूरे 30 जोड़े हैं। तो बाकी इंशाल्लाह ताला कोशिश और भी है कि मैक्सिमम जोड़े बनाएँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला आगे सेटअप बनाते हैं। फिर इन्हीं के बच्चे जो उनसे हैं ना अपनी छत पे छोड़ेंगे और कंपटीशन भी खेलेंगे और उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे, कपों में भी।
اور ہمارا جو ہے نا چھت ماشاءاللہ آپ دوستوں نے دیکھی ہے بڑی اچھے لیول کی ہے، اور ہمارے استاد بھی بڑے اچھے لیول کے ہیں، تو کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہم بھی اچھے لیول کے بنیں، جو کہ آپ دوستوں کے ساتھ بھی شوق بھی شیئر کریں۔ دوستوں پتہ کیا بات ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، تو ٹائم میرے خیال سے اب آج گیا ہے کہ آج سے پہلے آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میں اس طرح محنت کر رہا ہوں، تو اب جوڑے ہیں ماشاءاللہ، تو میں ان کے پیچھے بھی چڑھا ہوا ہوں کہ دن رات ان کے پیچھے، صبح بھی میں 3-4 گھنٹے لگاتا ہوں، پھر شام کو بھی 3-4 گھنٹے میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں منیمم میرے، اور میکسیمم ٹائم جو ہے تو میں جتنا مرضی دے لوں، لیکن منیمم میں کم سے کم نا 7 سے 8 گھنٹے دن میں دیتا ہوں اپنے برڈس کو، صبح اور شام، ٹھیک ہے، اور اپنی نگرانی میں دانہ پانی کرتا ہوں، اپنی نگرانی میں ان کو کھلاتا بھی ہوں پلاتا بھی ہوں، پھر چیک بھی کرتا ہوں، پھر ہمیں سمجھ بھی آتی ہے، پھر جو پوائنٹس ہمارے استاد محترم نے ہمیں سمجھائے ہوئے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں، پھر جو اچھے کبوتر ہیں ان کو پکڑ کے ہاتھ میں آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ گاہے بگاہے ویڈیو شیئر بھی کرتے رہیں گے، تاکہ جو دوست ہمیں باتیں کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کب کبوتر بازی کرنی ہے، ان کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا۔ باقی خوراک شراک بھی آپ کے بھائی کو بنانی آتی ہے، کبوتر کو پلٹانا بھی آتا ہے بھائی کے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے، پھر کبوتر کو باندھنے کا طریقہ، پھر خوراک، یہ دیکھیں ہم میڈیسن بنا رہا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے سے، تو آہستہ آہستہ نا اب ہر چیز آپ دوستوں کے ساتھ اپنے چینل پہ بھی شیئر کریں گے۔ آف کیمرہ تو ہم نے کی ہیں، اب آن کیمرہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ میرا پلان یہی ہے کہ جوڑے تھوڑے سے اور بنا لیں ہم، تاکہ اس کے پھر نا بچے اپنے گھر میں ہی چھوڑا کریں، پھر سیٹ اپ بنائیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ انہی کے بچے باہر چھوڑا کریں گے، اور پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا رزلٹ ہے وہ رکھی رکھیں گے، جس کا رزلٹ نہیں ہوگا وہ ٹاٹا بھاوے کر دیں گے۔ باقی مجھے ماشاءاللہ شوق ہے کہ اڑانے کا، اور ماشاءاللہ ہمارے استاد محترم کی یہ چھت ہمارے استاد محترم کی ہے، اور ماشاءاللہ میں نے چھت کا نام بھی بڑا یونیک سا رکھا ہے چودھری بردرز کے نام سے، اور ہماری کاس بھی چودھری ہیں اور ہمارے استاد محترم کی بھی ہیں، تو میں نے کہا چلیں چودھری بردرز کے نام سے رکھ لیتے ہیں، اور ابھی تک میں نے یہ نام سنا بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی کا ہو، لیکن ابھی تک میرے کانوں تک نہیں پڑا، نہ سوشل میڈیا پہ میں نے کبھی سنا ہے۔ تو باقی ویڈیو لینتھی ہو گئی ہے، تو ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ، تو جو بھائی چینل پہ نیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں۔ اوکے جی، السلام علیکم۔